बीते दिन एक सत्कारयोग शख्सियत युद्धवीर सिंह खैरा जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 13 अक्तूबर दिन मंगलवार पिंड चूसलेवड़ तहसील पट्टी तरनताਰਨ विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परमपिता परमात्मा ਦੀ दर्शाए हुए मार्ग ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। युद्धवीर सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच सरदार हरभजन सिंह, जसविंदर कौर माता पिता और समूह परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्र हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। अजीज वीर युद्धवीर सिंह जी जिहड़े पिछले दिनी शरीरक तौर पर परिवार को सदीवी विछोड़ा दे गए हैं, उन्होंने निवेदता अंतिम अरदास एक गुरमत समागम जिसकी आप हाजरी भर रहे हैं। पहला नालों आपां वध हमदर्दी रखनी है भाई हरभजन सिंह नाल, वध सत्कार प्यार देना है, ज्यादा उन्होंने कोल आउणा जाना जदों भी समा बनता है ताकि उन्होंने हौसला बढ़े, उन्होंने गुरु चरणों नाल प्यार है। आस उम्मीद करते हैं मापियां दी आन शान हुंदे ने पुत्तर ते सरदार हरभजन सिंह जी दस रहे सन कि वो सारे शौक अपने पूरे करके गए। युद्धवीर सिंह वो ऐसा बच्चा सी भी ओदा कोई शौक अधूरा नहीं रहा। जिन्ने पैसे उन्हें कहने सरदार हरभजन सिंह ने उन्ने पैसे दे देने, क्योंकि पता सी कि मेरा पुत्र लै गए इन्हां पैसों को गलत तरीके नाल नहीं वरतेगा ते उन्हें खुराक खानी, जिम दे विच जाना, कसरत करनी ते मेरा बच्चा भी जांदा उसे जिम दे विच। तो जिम का जिहड़ा मालक हो सकता है होने के कहते बड़ा दुखी, क्योंकि जिन्ने भी बच्चे उत्थे कसरत करन जाते ने सारियां विचों बड़ा शरीर इहदा, इन्नी कमाई इन्हें की शरीर, सब तो बड़े डौले और चेहरे के उत्ते नूर भी कितना आपां देखिया वा। उन्हां दीयां तस्वीरां देखियां, उस दिन संस्कार वाले दिन की वीडियो देखी आपां, इन्नी बड़ी गिनती विच इस समय के उत्ते इकट्ठा होना अपना सारियां दा जां उस दिन होवे जां अज दा होवे, इथों पता लगदा है कि इस परिवार ने संसार दे विच अपना प्यार वंडिया। दूरा गया कहिया गान के दवे चलायो बंद, सब सिखन को हुक्म गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल बोझा घोष शब्द में ले राज करेगा
कलगीता जगजीत वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े सुंदरे पार जो शरदा कर सेम सतगुरु पार उतारन हार जो शरदा कर सेम वाहिगुरु वार उतारन हार जो करमियो सोनिहालो सतगुरु संतकार सो सिग्यान दे उदयकार बाजा वाले रख लो बिलबल की राज बाजियां भौजा वाले भौजा जान रुड़ियाल सोटी सचे बादशाह नरवन न्याल जो खुदो शिगो शिगो सतगुरु हारे सिंह साहब जी को असियाल ते फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत जन्म परमत तैयारियो आस तेर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पद नानक बात बताई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਮਰਦ ਨਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਗਾਏ ਵਗਾਏ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੈਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਰੰਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਰੰਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਰੰਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਤ ਪਿਆ ਚਲਤ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਰੂਵਣ ਹਾਰ ਤੇ ਉੱਠ ਸਦਾਈ ਆਨੰਦ ਹਾਰ ਤੇ ਉੱਠ ਸਦਾਈ ਰੂਵਣ ਹਾਰ ਤੇ ਉੱਠ ਸਦਾਈ ਪਵਨ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਕਰਮ ਮੋਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਦ ਪਰਮ ਮੋਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਦ ਸੁਬਨ ਪਿਆਗ ਲਾਏ ਅੰਦ ਸੁਬਨ ਪਿਆਗ ਲਾਏ ਅੰਦ ਸੁਬਨ ਪਿਆਗ ਲਾਏ ਅੰਦ ਪਵਨ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਜੋਤੀ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ ਆਗੁਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਆਗੁਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ
ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ 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 ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਾਰ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜ ਸੋਈ ਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਾ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਗੇ ਕੂੜ ਟੋਬੈ ਕੂੜ
ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਾਹਿਤ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀਰ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਚੂਸਲੇਵਾਲ ਦੇ, ਇਸੇ ਚੂਸਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਇਆ ਕੁਰਲਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਿਣਸਣਾ ਹੀ ਗਿਣਸਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਣਸ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸਮਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਭਰਮ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਰਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਰਮ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਰਮ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਢਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, SGPC ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਗਏ ਹੋਏ ਵੀਰ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਸਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਆਪ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂਸਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜਾ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ, ਧੀਰਜ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਏਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਾਂ ਦਾਤਿਆ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਲਾਗੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੀਕ ਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਲੀਕ ਵਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪੈਰ ਨਾਲ, ਚਰਨ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਲੀਕ ਵੀ ਮਟੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਵਾਈ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਕ ਮਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਆਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਾਂਗ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿਕ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਸਰਾਂ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ, ਭਾਣੇ ਦੀ, ਸਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਚੂਸਲੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਨੀਤ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਦੇ ਕਾ ਬਿਲ ਮਨ ਕਰੇ ਹੋ ਮੀਤ
ਚੱਲਾਂ ਚੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲਣਹਾਰ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ ਅਮਰ ਸਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਗਿਆਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਣਾ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਆਏ, ਐਸੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਐਸੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿਓ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ। ਬੀਜ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੱਚੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੀ
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪਰਾਨੀ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕਿਰਸਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪੌਸੀ ਰਾਤ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਿਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪੌਸੀ ਰਾਤ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 10 ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 100 ਰਹਿੰਦੇ, 1000 ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 3 ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 10 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 3 ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਿਲਾਪੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ
ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ, 1 2 3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਬੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛਿਲਕੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਾਫਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੀਰਘਾਯੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ 3 ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਠੱਕਰਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆਵਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ
ਜਾਵਤ ਕਿਉਂ ਰਾਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਰਭ ਹਿਰਖ ਰਿਆ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਭੋਗ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਾਬਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਖਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਿਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਲੱਗਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਤੀਜਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ, ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ। ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਏ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਖੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋਤ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਲੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਖਟਿਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ, ਲੱਟ ਛਟਕਾਈ ਤਿਰਿਆ ਰੋਵੇ। ਵੱਖਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ, ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ, ਜੀਓ ਛੋਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ,
डार अगन में दीना जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो नानक। संसार वेख रहे ना सुपने के समान है। एक सुपना आपां अखां बंद करके वेखदे आ, ये सुपना आपां अखां खुलियां रख के वेखदे आ। फर्क इन्ना ही वो भी सुपना वा ते ये भी सुपना है। जैसे सुपना रहन का तैसा ये संसार। ये जगत की रचना किते नूं सुपने दे समान दसिया, किते नूं पानी दे बुलबुले दे समान दसिया। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। ये एक सुपना है। कहते माता पिता रिश्तेदार तक नाल जाणगे, उत्थे दाह संस्कार करनगे, फिर घर नूं मोड़ आउणगे। इस तो वध कुछ नहीं कर सकते। इन्हां विचों कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। दुनी चंद नूं सूई दे के समझा दिता। आख्या ये परलोक विच असीं लवांगे। घर गया, घर वाली नूं आख्या सूई रख लै, शरीर ते नाल नहीं जाना ते सूई किदां लेके जावां। वापस आया, मां पुछो ये सूई रख लो, ये नाल नहीं जा सकती, शरीर भी इत्थे रह जाना है। कहते ये यकीन आ गया कि नाल नहीं जानी। कहते बिल्कुल 100% यकीन हो गया कि सूई साडे नाल नहीं जानी। साहब जी कहन लगे जिहड़ी इन्नी माया जोड़ी धन जोड़िया वो कितना नाल लेके जाओ। काम करदा ओहदे संस्कार बनते वो नाल जांदे ने। जां कीती हुई सेवा दा फल महात्म, जपे हुए नाम का फल महात्म नाम नाल जांदा है। ओहदे घाट उतार के ओहदा धन पदार्थ लुट लैंदा है। गुरु नानक देव जी गए ते उन्होंने फिर उत्थे उपदेश देंदे हुए शब्द उचारिया। जदों पुछया तेरा नां की है, कहता सज्जन। कहते काम दुश्मना वाले करदा ते ना सज्जना वाले। असली सज्जन किहड़े ने आ तैनूं दसीए। ते उत्थे सोही राग विच शब्द उचारिया। उजल कहना चिलकना घोटन कालड़ी मस, धोतियां जूठ न उतरे जे सो धोवां तिस। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसन। असली सज्जन ने शुभ गुण सत संतोख दया धर्म धीरज। जदों लेखा मंगिया जाना उदों नाल खड़े होणगे। लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ वही, वो वही कढ के फिर लेखा मंगेगा, हिसाब मंगेगा। मैं एक घटना पढ़ी हिंदू धर्म के ग्रंथों में जिक्र किया है कि ब्रह्मा का दोता वो एक दिन नारद नूं कहंदा भी मैनू मौत तो बड़ा डर लगता है कि मैनू मौत ना आवे, तू धर्मराज के कोल सिफारिश कर। तो वो कहन लगा भी तेरे नाने की जादी चलती है ब्रह्मा की, चल मैं भी तेरे नाल चलदा। उन्होंने बेनती करते हैं। उन्हें आख्या भी आ देखो मेरे तो उत्ते काल राय है ते आपां मिल के उहदे कोल चलदे हैं। काल राय कहन लगा जिहो जे वेद माता अखर पाउंदी है उहो जे मैं अगे अपनी ड्यूटी निभाउणा है। ते वेद माता जिहड़ी वो परमात्मा दे अधीन है, उहदे हुक्म विच ने सारे। जदों सारे वेद माता कोल इकट्ठे होए ते उन्हें जदों वही खोली है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਦ ਮਾਤਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਏ ਮਾਰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ
ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਗਿਆਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੌਲੇ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਪਰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਐਸੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਜ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ।
ਰਾਗ ਚੰਦਰਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਲੇ ਸਭ ਰਾਗ ਕਰਮਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਨਾਂਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਤੁਮਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਮ ਕਰੀ ਕੇ ਜਮਤਾਰ ਮਤਾਰ ਕਰੀ ਮੋਦਾ ਨਿਤਰੋ ਨਾਲਾਜ ਚੜਨ ਕੋ ਘੋੜਾ ਰਨ ਕੋ ਗਾਇ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਦਾ ਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ तिने ताप निवार नारा दुखम तसुराज ताम को बिगुण को उडागे जाकी प्रभागी अरदास अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की होते श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती श्री कह श्री गुरु नानक लेते आए फिर अंग गोते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंदनो संग्रह श्री हरि राय श्री हरि कृष्ण जी ते आई है जिस डिठा सब दुख जाए एक बहादुर सब सिमरिय कारण अवण दयावे तावे सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसा पातशाहियां दे पंजा प्यारियां चौहां सहजादियां 40 मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां ने आप जी दा पवित्र नाम जपिया वंड के छकिया देव चलाई तेग वाई देख के अंड कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरू वाहिगुरू जिंदा सिंगा सिंगलियां ने धर्मे सी दिती बंद बंद कटाई कुपरियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े ताने हारियां ना चिराए गए गुरुद्वारियां दे सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे के सुहासा संग निभाए तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरू पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरु धामां जी का ध्यान तरके बोलो जी श्री वाहिगुरू प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 नाम ते आवे नाम ते उनका सदका सर्ब सुख हुई जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रचियारिया केस दान नह दान विसाहु दान बवेक दान भरोसा दान साहिब श्री तंतारण साहिब जी के दर्शन सुनान क्योंकि कल्प के अंतरजामी हिन बाणियां दे मान ताणियां दे तान उठियां दे उड़ सच्चे पिता धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा गुजर सिंह जी महाप्रभु धन धन बाबे शहीदो सिंह धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा यसा सिंह जी महाप्रभु धन धन बाबा बूटा सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी बाबा चरणदास जी महाप्रभु समूह संतो भगतो शहीदो गुप्त भोजो शामे कुड़ बाबा जी धन धन चवर छतर तख दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर अरदास बेनती जोदरी है फरीदा दरियावे करने बगला बैठा केल करे केल करिंदे हंज नुआ चिंते बाज पै किस रब दे केला विसरियां जो मन चेतना चेते सन सो गाली रब कियां दे गुरवाक अनुसार धन धन सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दर कर दे प्रीतवान डॉक्टर हरभजन सिंह जी तिन्हां दे सुपुत्र सरदार जुद्धवीर सिंह जी कुछ दिन पहला इस मातलोक तो परलोक गमन कर गए इन्हां दी रूह आत्मा दी कल्याण वास्ते विश्व परिवार दे भले वास्ते समूह परिवार रल के कतर हो के ग्रह विखे विछड़े हुए रूह दे निमित धुरकी बाणी आए तिन सगली चिंत मिटाई जी दे श्री अखंड पाठ साहिब कारज करवाए आप जी दी कृपा दा सदका बाणी दी सेवा आतो मद मातो अंति निर्विघ्नता साथ भोग पाए गए
ਉਪਰੰਤ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਏ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭਾਵ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੇ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮਾਲੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਖਜਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਵਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਣਤਣ ਦੇ ਵਾਦੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲਗੇ। ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਭੋਗ ਸਾਧ ਸੰਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਰਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਰਤਨ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਵਸਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਦਰਗਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰਾ ਗਿਆ ਪਈਆ ਗਾਨ ਕੇ ਦਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝਾ ਘੋষ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਤੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋਏ। ਬੜ ਕਈ ਸਮਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਕੂੜਾ ਬਸਾਰ, ਢੰਗਾ ਬਾਜੇ ਹੋਦੇ ਦਾ ਨੇਕ ਰੰਗ ਅਵਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ, ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜ ਰਹੀ ਸਿਰ ਆਜਾ ਨਗਰ ਅਵਤਾਰ। ਕੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਇ ਸੀਸ, ਸੋ ਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ ਸਿਰ ਕਲਗੀਤਾ ਜਗਜੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਕਰਮਿਓ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤਕਾਰ ਸੋ ਸਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਦਿਆਕਾਰ। ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਓ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦਮਣ ਕੀ ਰਾਜ, ਬਾਕੀਆਂ ਭੋਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭੋਜਾਂ ਦਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲ। ਸੋਢੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਵਣ ਨਿਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਅਸਾਈਆਲ। ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੈ ਕੀਨੀ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੈ ਕੀਨੀ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਇਣ, ਤਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ। ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਨਾਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨੈ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਕਾਟੀ ਬਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰਾ, ਤੈ ਖੋਜ ਤੇ ਉਦਿਆਨਾ। ਬਹੁਤ
ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਅਰਪਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਅਸ ਤੇਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਅਰਪਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਇਸ ਬਗੀਚੀ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਖੇਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਬੱਬ। ਵਕਤ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਈ ਜੱਗ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਟੁਰ ਗਏ, ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖਵਾ ਟੁਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਟੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ, ਸਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਯੋਧਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਸਮਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਨੇ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਿਆ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਮ ਹੋਈ ਕਿ ਯੁੱਧਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰਦਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਨੋਦ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਆਪਦੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਆ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਨੇਹੀ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਟੁੱਟਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿ ਆ, ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਚ ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਭੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਜੀਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਧੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ कि मौत वो जिसका ज़माना करे अफसोस, वरना यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने जो साढ़े नाल लफ्ज़ साझे किए तो उन्होंने अपनी ये गल कही, साडा तो रूटीन है काम करना, पर कुछ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਨੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਨੀ ਜੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਬਹੁਤ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। मौत उसी की है जिसका करे जमाना अफसोस, यूँ तो दुनिया में आते हैं मरने के लिए सब लोग। गुरु रूप साध संगत जिन्ने भी आप इत्थे बैठे हैं सारिਆਂ ने आपको अपनी वारी ਨਾਲ इस संसार तो तुर जाना है। पर ਜਿਹੜੇ लोग दुनिया ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਢਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਕੀ ਖਤਾ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸਜ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤੀ ਚੌਵਰ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਰਪਾਲ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਜੀਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ
बड़ा विरागमय कीर्तन करके और उस तो उपरंत भाई साहब जी ने कथा करके मरण लिखाए मंडल में आए, ये विचारा साडे नाल साझीਆਂ कीतियां। फरीद साहब गुरबाणी अंदर बड़ा सुंदर लिखते हैं, फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए किस रब दे केलां विसरियां, जो मन चेतना चेते सन सो गाली रब की। परम सत्कारयोग खालसा जी, अर्जन दुनिया का मन्निया तीर अंदाज होया। समुंदर दे विच मच्छी माड़ी जी भी उपर नूं धौन चुके अपने तीर नाल उहदा अख विच निशाना मार सकदा सी, लेकिन जदों पुत्र दी मौत सुनी, अर्जन ने जदों अभिमन्यु दी मौत सुनी ते तीर चिल्ले उत्ते चढ़ाया थल्ले डिग पिया। तानसेन दुनिया का मन्निया परमन्निया गवैया होया। कहंदे जदों किते वो अपना राग अलापदा सी ते पंछी जिहड़े सन वो दरख्तां दीयां टहणियां नाल भुंजे लमक जांदे सन, लेकिन पुत्र दी मौत सुनी ते जिहड़ी राग सी जुबान राग नूं अलाप नहीं सकी। एक कवि ने बड़ियां सुंदर दो लाइनां लिखियां ने, कहंदा तेनों चंगा लगा ना अद्धा फुल टहनी नाल खिड़िया, तू खिड़खिड़ हस पईओ जदों वीर वीरां नालों विछी। बहुत ही परम सत्कारयोग खालसा जी। पहली गल तो यह कि जदों मापे उठ के बच्चों को श्रद्धांजलि देन, वो श्रद्धांजलि बनती नहीं। दुनिया के विद्वान इकट्ठे होए जिहड़े मेरे तो पहलों साडे प्रधान जी ने गल दसी है, तो इस गल का जिक्र होया दुनिया में सब तो भारी चीज़ किहड़ी है। कोई कहन लगा जी लोहा बड़ा भारा, कोई कहता पत्थर बड़ा भारा, कोई कहता जी पारा बड़ा भारा, लेकिन आखिरकार विद्वान सज्जन इस सिੱਟੇ उत्ते पहुंचे हैं कि दुनिया में रहिंदियां परम सत्कारयोग खालसा जी सब तो जे कोई भारी चीज़ है तो वह पुत्र की लाश है। जदों किसी मापियां दे मोढे उत्ते पुत्र की लाश जाती है तो फिर जिस तन लागे सोई जाने कौन जाने पीर भरा। सो परम सत्कारयोग खालसा जी, मेरे वड्डे वीर ने जिक्र किया हादसियां का। 7000 का अंकड़ा है, 7000 का अंकड़ा कल्ले पंजाब दे विच एक साल का। मेरी ये गल समझ तो बाहर है कि आखिरकार हो की लिया। इत्थे समा नहीं कि इस गल ते विचार की जा सके, क्योंकि बहुत ही इन्नी भर जवानी की मौत है कि कोई भी गल करनी इत्थे मुनासिब नहीं। डॉक्टर हरभजन सिंह जी की गल हुई है, सरदार चरण सिंह जी होरां दी गल हुई है। परम सत्कारयोग खालसा जी साडे इस परिवार ने किता भी वो शुरू किया जिहड़ा सिखां दे पहले नानक साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप करतारपुर की पवित्र धरती ते मगरली उमरे हाथी जंगी फड़ के सानू ये गल दसाई, घाल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाने से। परम सत्कारयोग खालसा जी डॉक्टर हरभजन सिंह होरां नूं कितनी खुशी होगी जिदन उन्होंने दा सुपुत्र जिहड़ा बहुत वड्डा शरीर करके बड़ा तगड़ा सी, अज असी कभी विचारिया ही नहीं कि शरीर करके तगड़े होना क्यों जरूरी है। मैं क्या ये सभा नहीं, फिर इस मसले में सरदार हरी सिंह नलूआ याद आ। परम सत्कारयोग खालसा जी जदों पुलिस में बच्चा भर्ती होया होवेगा तो बहुत खुशी हुई होगी। गुरबाणी का फैसला मोर मोर कर अदक लागत,
पेखत ही जम राव हसे इतना को न जाने कि दिन दिन अवध घटता है। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਏਡਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਏਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਏਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਓ ਹੱਸੇ, ਜਮ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਚੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਵੀ ਪਾਸਾ ਮੋੜੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਪਾਸਾ ਮੋੜੀਦਾ ਬੈੱਡ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਬੜੋ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀਂ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੁੱਤ ਮਰਦ ਨਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਗਾਏ ਵਗਾਏ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੈਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਰਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾरों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। परमात्मा करे, गुरु कृपा करे, हर मां की कुख तो ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।